आरपीजी अटैक मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ। ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ। 35 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਡ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਈਡੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ बोले 3 महीने तो सिसोदिया के खिलाफ सबूत लभण दे विच लगियां हुई केंद्रीय एजेंसियां पर कुछ नहीं आया हाथ। खालिस्तान पक्षी बयानबाजी करने वाले अमृतपाल दी कांग्रेस ने डीजीपी दे कोल कीती शिकायत। वारिस पंजाब दी संस्था दी जांच दी मांग। राजा वड़िंग बोले पंजाब नूं मुड़ काले दौर दे वल धक्कण दीआं कोशिशां नहीं होण देवांगे कामयाब। दीपक टीनू दे फरार होने के मामले दे विच एक होर वड्डा खुलासा। दीपक नूं पछाण दे लई 2 गड्डियां विच आए सन 5 हथियारबंद बदमाश। सूत्रों के मुताबिक भजन वेले टीनू कोल भी सी पिस्तौल। दीपक टीनू नूं फरार कराने दे विच कई पुलिस मुलाजमां दा हथ आ रहा सामने। 3-4 होर मुलाजमां तक घुम रही शक दी सूई। बरखास्त सीआईए इंचार्ज ने कई रिश्तेदार भी जांच के घेरे विच। हरियाणा कमेटी के विरोध के एसजीपीसी और अकाली दल का रोस मार्च। अनंदपुर साहिब, तलवंडी साबो ते अंबाला तो रवाना हुए जत्थे अकाल तक पहुंच के करनगे अरदास। एचएसजीपीसी वालों पंचकूला विच नाडा साहिब गुरुद्वारे दे विच विवाद। 27 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। विद्याबंधन दे विच बजे एमएलए नरेंद्र कौर पर आज मनदीप लखेवाल दे नाल नवी जिंदगी दी कीती शुरुआत। करीबियां दी मौजूदगी विच होया सादा विआह समागम। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान ते इस वेले दे बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर दे नाल। आरपीजी अटैक मामले दे नाल जुड़ी बहुत वड्डी खबर सामने आ रही है। आरपीजी अटैक का मुलजम गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सैल ने उसनूं काबू किया है। आईएसआई दे नाल इसका कनैक्शन दस्सिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक फड़िया गया मुलजम नाबालग है। 9 मई नूं मोहाली दे विच इंटैलीजेंस हैडकुआटर ते आरपीजी अटैक होया सी और आरपीजी अटैक मामले दे विच मुलजम जिहड़ा हैगा उसनूं गिरफ्तार कर लिया गया है। आनंद तिवारी मेरे सहयोगी मेरे नाल फोन लाइन से इस वे जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या जानकारी मिल पा रही है? मोहाली में आरपीजी अटैक के मामले में मुलजम गिरफ्तार है, नाबालिग की गिरफ्तारी हुई। जी देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की जो काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट है उसे बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यूपी के रहने वाले एक नाबालिग को पकड़ा गया है जो सीधे तौर पे लखवीर सिंह लांडा और हरविंदर सिंह रिंदा के संपर्क में था, जो पाकिस्तान आईएसआई की सरपरस्ती में है। और ये एक महत्वपूर्ण मास्टरमाइंड था। इसी ने जो आरपीजी है वो कैरी किया और उसके बाद उससे अटैक किया। एक सीसीटीवी की फुटेज भी न्यूज़ 18 इंडिया ने चलाई थी जिसमें 2 शख्स जो हैं वो संदिग्ध नजर आ रहे हैं, जिसमें जो दूसरा शख्स है मास्क लगाया हुआ वो यही नाबालिग है जिसे अब स्पेशल सेल ने पकड़ लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन इससे भी और बड़े खुलासे ये हुए हैं कि जो शाहबाद कुरुक्षेत्र में आईडी रिकवर हुई थी उस मामले में अर्शदीप सिंह को अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा जो एक संजय बियानी का जो मर्डर था नांदेड़ महाराष्ट्र में, उस मामले को भी सुलझा लिया गया है। इसके अलावा जो सलमान खान की जो रेकी हुई थी उनके घर की, उस मामले के तार भी इस नाबालिग से जुड़े पाए गए हैं, जिसको लेकर 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में होने जा रही है, जिसमें जो स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर है एसजीएस धालीवाल वो बड़े खुलासे करेंगे कि किस तरह से ये पाकिस्तान आईएसआई और खालिस्तान आतंकियों का जो ये पूरा प्लान था आरपीजी अटैक, इसके अलावा सलमान खान के घर के बाहर जो रेकी हुई थी उस पूरे मामले के क्या सिंडिकेट थे और कैसे ये आपस में गैंगस्टरों से आतंकवादियों के कनेक्शन जुड़े पाए गए हैं। आनंद, सबसे बड़ा सवाल यहाँ इस बात को लेकर है, एक नाबालिग और उसकी इतने मामलों में शमूलियत, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कई मामले, तकरीबन 3 से 4 बड़े मामले इसकी गिरफ्तारी के बाद सुलझते हुए नजर आ रहे हैं, कितनी बड़ी चिंता का विषय केंद्रीय एजेंसियों के लिए? आनंद, देखिए, जिस तरह से जो आरपीजी अटैक हुआ था मोहाली इंटेलिजेंस पर, उसके बाद लगातार सेंट्रल एजेंसियां जो है वो आरोपियों की धरपकड़ कर रही थी और इस मामले में करीबन दर्जन से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी पंजाब पुलिस ने की थी, जिसमें दिल्ली के एक 5 स्टार होटल से भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इसमें यूपी के रहने वाले 2 ऐसे शख्स थे जो जिनकी सीसीटीवी में तस्वीरें सामने आई थी और जिनकी सरगर्मी से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस तलाश कर रही थी। अब ये जो नाबालिग को यूपी का रहने वाला है जो जिसे एप्रीहेंड किया गया है, ये लगातार कई चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है कि किस तरह से ये सिग्नल ऐप के जरिए पाकिस्तान और कराना में आतंकियों के संपर्क में थे और किस तरह से ये पूरी आरपीजी अटैक की जो प्लानिंग थी इसको अंजाम दिया गया था।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। आनंद तिवारी मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। नाबालिग की गिरफ्तारी हुई है। मनोज राठे मेरे नाल जुड़े हुए ने मेरे सहयोगी। मनोज ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मनोज, ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਖੰਗਾੜ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। मनोज ਦੇਖੋ ਗਗਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਦੋ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਹੈ ਝੱਜਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੈ ਚੜਕ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਰੈਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੋਹਾਣਾ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ 'ਚ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਕਰੀਬ 1-1.5 ਵਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 8:30-9 ਵਜੇ 9 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਝੱਜਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਹੈਗਾ ਝੱਜਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਯੂਪੀ 'ਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਚੜਕ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਕ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਭੱਜੇ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਤੰਕੀ ਰਿੰਦਾ ਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਤੰਕੀ ਰਿੰਦਾ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਰੀਬ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਸੀ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੀਪਕ ਹੋਵੇ ਝੱਜਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੜਕ ਸਿੰਘ। ਚੜਕ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ ਗਗਨ। ਚੜਕ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਜਦ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ। ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਈਡੀ ਪੂਰਾ ਪਲਾਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੜਕ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਰਪੀਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੀਪਕ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਖੁਲਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਮਨੋਜ, ਔਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 35 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਈਡੀ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, 50 ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਾਨਸਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਈਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 35 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਰੇਡ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਰੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵੀ ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਐਚਐਸਟੀਪੀਸੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਵਾਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਪੰਥਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਚਐਸਟੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਜੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਐਚਐਸਟੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਰੰਭ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏਗਾ ਬਕਾਇਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਐਚਸੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪੰਥਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੇ ਐਚਐਸਟੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੋਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। जो कमेटी बनी थी एडॉक कमेटी 41 मेंबर की, उसके 18 महीने समय दिया गया था। अब चूँकि वो 18 महीने उस समय कोई ऐसा प्रावधान उसमें नहीं लिखा गया था एक्ट में कि एमरजेंसी में किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट अथवा किसी और कारण से ये टाइम लैप्स हो जाए और उस समय तक नई कमेटी नहीं बनेगी, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तो सबसे पहले तो एक ऐसा प्रावधान हम एक्ट में करेंगे कि इस प्रकार की परिस्थिति में यदि कोर्ट के डिसीजन के कारण से या किसी भी कारण से वो कमेटी पूरा काम नहीं कर पाई है तो नए सिरे से एक एडॉक कमेटी बनाने का अधिकार ये सरकार के पास रहेगा। फिर एक नए सिरे से एडॉक कमेटी बनेगी, उसका कार्यकाल भी उसी प्रकार से 18 महीने या ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਸ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖੇਗੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਪੰਥਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ
ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪੰਥਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਪੰਥਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਕਸਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਕਸਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਗਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਸਰਤ ਹੈ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਨਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਦਾ, ਨਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਨਾ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲ ਪੰਥ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਫੋਨ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2-4 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਰੰਭਤਾ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਖੜਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਨਾ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਨਪਿੰਦਰ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਜਿਸ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਆਰੰਭਤਾ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਡਹੋਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 2 ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਲਗਾਤਾਰ
ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਹੈ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜੀ ਬਰਕੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਟੋਟਲ 47 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰੋਜੀ ਬਰਕੰਦੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੁੱਟਦੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਫਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਿੰਦਰ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੁੱਲੀ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਪੈਣਗੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਆ ਕੇ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 47 ਪੜਾਅ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ। ਪਰ ਨਪਿੰਦਰ, ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੋਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਨਪਿੰਦਰ, ਨਪਿੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਪਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘੇਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਬਰਾਂ से